بہت سے دلچسپ سوال اور اس میں سے میں نے ایک سب سے زیادہ اچھوتا سوال چنا ہے آپ کے سامنے رکھنے کے یار بڑے سوال آئے ہوئے تھے. جی بالکل. ان میں سے بڑے سوالوں میں سے ایک بڑا سوال جو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا میں نے کیوں چنا. واشنگٹن سے اسد چودھری. ہاں جی کی کہنے ہیں چوہدری صاحب. کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں پی سی بی کے چیئرمین ہوتے ہیں، ان کا کتنا رول ہوتا ہے؟ آیا کہ اس میں کوئی ان کا کارکردگی میں ٹیم کی یا کمپوزیشن میں کوئی کردار کوئی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، یا کہاں تک ذمہ داری ان پر پی سی بی کے چیئرمین پر اکثر میڈیا میں یا ناقدین جو لگاتے ہیں؟ تو پی سی بی کے ایکچولی چیئرمین جو ہے وہ اس کا کردار ہے کیا پی سی بی میں؟ کیونکہ وہ کوچ بھی ہیں، کوئی ان کے ٹیم کے کوئی مینیجر بھی ہوتا ہے، کوئی بالنگ کوچ، کوئی فیلڈنگ کوچ، کوئی فزیو ہوتا ہے، کوئی سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے. پی سی بی کے چیئرمین پر جو ذمہ داری کہاں پر ہم ڈال سکتے ہیں ٹیم کی کارکردگی پر؟ ہائے اللہ. اچھا جی ایسے ہے کہ پی سی بی کی کانسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفائن کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ چیئرمین کا کیا رول ہے اور کون سے پاورز ہیں چیئرمین کے پاس. اب پچھلے 10 سال میں 2 قسم کی پی سی بی کانسٹیٹیوشنز رہی ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن رہی ہے جس کے اندر چیئرمین جو ہے وہ آل پاورفل ہے، سارا پاور چیئرمین کے پاس ہے، ہر چیز پتہ نہیں ہلتا چیئرمین کی اجازت کے بغیر. دوسری ایک کانسٹیٹیوشن رہی ہے جس میں چیئرمین کے پاورز الگ اور ایک چیف ایگزیکٹو یا ایم ڈی آپ سمجھے اس کے پاورز الگ. جو پہلی والی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ چیئرمین خود ہی ایم ڈی ہوتا ہے اور خود ہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، تو وہ دونوں رولز کو کرتا ہے. ہی از چیئرمین آف دا بورڈ آف گورنرز اور ڈائریکٹرز اور ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو بھی وہی ہے. ویئرز دوسری ایک کانسٹیٹیوشن رہی ہے جس کے اندر چیئرمین جو ہے وہ کچھ اس کے پاورز ہیں اور باقی جو پاورز ہیں ڈے ٹو ڈے رننگ کے وغیرہ وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے. اچھا اب میرا خیال ہے اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ آل پاورفل ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ 2014 میں آئی تھی، 2019 تک رہی، پھر عمران خان نے ایک دوسری کانسٹیٹیوشن لے کے آئے جس کے اندر چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کا رول الگ کر دیا گیا. پھر یہ واپس آ گئی ہے کانسٹیٹیوشن اور اس کے اندر چیئرمین از آل پاورفل. چیئرمین از آل پاورفل کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی وہ بناتا ہے، چیئرمین جو ہے وہ چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے. ساری اپوائنٹمنٹس ساری انکلوڈنگ کوچز انکلوڈنگ ایگزیکٹوز، ہر قسم کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر انگوٹھا چیئرمین کا ہوتا ہے، جس کو چاہے وہ بنا دے، جس کو چاہے نہ بنائے. تو آپ سمجھیں کہ انڈر دا چیئرمین پی سی بی کی کارکردگی ہے، جو سب کچھ ہے وہ چیئرمین کے ہاتھ میں ہے. چیئرمین ایسے سلیکٹرز لگائے جو کہ ان کی ہر بات مانے اور جو چیئرمین چاہے وہ کروا لے ان سے، اور اسی طریقے کے ساتھ فورن کوچز کو لانا ہے وہ بھی چیئرمین فیصلہ کرے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر کس طریقے سے ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنا ہے نہیں کرنا وہ بھی چیئرمین کرے. ویمنس کرکٹ ٹیم اس کا بھی ہیڈ چیئرمین. تو چیئرمین از آل پاورفل. اچھا اب سچویشن یہ ہے کہ بہت سی ٹیکنیکلی موٹے جو فیصلے ہیں اس کی اجازت لینی پڑتی ہے چیئرمین کو فرام دا بورڈ آف گورنرز، بی او جی جسے کہتے ہیں. بی او جی بورڈ آف گورنرز 10 لوگوں کا ہوتا ہے، 11، جس میں 4 الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں فرام دا ریجنز، جو ریجنل کرکٹ ہے اس کے، اور 4 ڈپارٹمنٹس جو کہ لائک حبیب بینک ہے یا اس قسم کے جو ان کے ہوتے ہیں، اور 2 پھر اور پرائم منسٹر کے نامنی ہوتے ہیں جس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے اور ایک شخص اور ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے 1-2 اور لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی کو آپٹ کر لیا جاتا ہے. اور جو بھی فیصلہ چیئرمین کرے وہ اگلی بورڈ میٹنگ میں اس سے اپروو کروانا پڑتا ہے کہ اچھا جی اب یہ فیصلے ہوئے ہیں ایگزیکٹو کے، اب آپ اس کے مہر لگا دیں. اور 99% آف دا ٹائم سارا بورڈ جو ہے جو چیئرمین کہتا ہے وہی کرتا ہے، کیونکہ چیئرمین کے اتنے پاورز ہوتے ہیں کہ وہ تنگ کرنا چاہیں کسی کو تو تنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اور سفارش لینا چاہیں تو سفارش بھی لے سکتے ہیں. سو آپ سمجھے کہ ایز دا کانسٹیٹیوشن اسٹینڈز رائٹ ناؤ چیئرمین از آل پاورفل. مگر اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ تو پھر ذمہ داری بھی ساری چیئرمین کی ہوتی ہے. اچھی چیز ہو جائے تو وہ بھی چیئرمین کی ذمہ داری ہے، بری چیز ہو جائے تو وہ بھی چیئرمین کی ذمہ داری ہے. البتہ ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ
चेयरमैन ये भी कह सकता है कि देखिए मैंने तो एक सिलेक्शन कमेटी लगा दी थी, उन्होंने फिर आगे जाके इस टीम को सिलेक्ट किया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये कुछ, और जो लोग उसकी तनकीद करते हैं वो कहते हैं कमाल है, आपने बंदे लगाए हैं, वो बंदों ने जो चीज़ की है तो आप ही का जिम्मेदारी बनती है ना, अगर आप ये बंदे ना लगाते तो ये ना होता, या आपने सिफारिशें लगाई हैं बंदों के ऊपर, या आपने बंदों को ऊपर प्रेशर डाला है, तो ये बात चलती रहती है। टीम हारती है तो होता ये है कि मीडिया जो है वो कहता है चेयरमैन की गलती है, चेयरमैन ने गलत सिलेक्शन की, चेयरमैन ने गलत कोचेस लगाए और चेयरमैन ने नहीं ठीक किया। और अगर जीत जाए तो लोग चेयरमैन की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते, लोग कहते हैं सिलेक्शन बड़ी अच्छी हुई थी, फलाने बैट्समैन ने बड़ा अच्छा किया, फलाने बॉलर ने बड़ा अच्छा किया, तो गाली पड़ती है चेयरमैन को और शाबाश मिलती है, या प्लेयर को मिल जाती है या कोचेस को मिल जाती है। तो इसका ये भी एक पहलू है। सो बेसिकली यही है कि द चेयरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल for the welfare of PCB, and that is why it's important to have a full-time chairman जो कि सारे इन issues को सही तरीके से अच्छी advice ले, अच्छी teams बनाए, advisors की, and also the rest of it. तो असद चौधरी साहब, आपको जान के आप जो अगला सवाल है, व्यूअर ने अपना नाम नहीं बताया, तो फिर मैं इस सवाल को अपना नाम दे देती हूँ, ठीक है? तेरी खैर। नजम सेठी साहब, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, इसके अलावा पीसीबी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो कमांड इन दोनों पे आपको है और किसी एंकर को हासिल नहीं है ना। सेठी साहब, 3 साल पहले जब आपने ये चार्ज संभाला समा टीवी के ऊपर, तो आपने वेट उठाकर ग्राउंड के चारों तरफ आपने फील्डिंग का जायजा लिया कि मुझे किस तरीके से बैटिंग करनी है। तो आप जब शुरू में आए तो आपने बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली, जो भी बॉल आती तो आप उसको डॉट बॉल खेलते रहे। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नजम सेठी साहब न चौका मार रहे, न सिंगल ले रहे, न छक्का मार रहे। इसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता माहौल को देखा तो आपने सिंगल लेना शुरू कर दिया, सिंगल खेलते रहे। आजकल देखने में आ रहा है कि आजकल आपने थोड़ा सा अपनी बैटिंग को थोड़ा सा तेज शुरू कर दी है, डबल भी आ रहा है और शॉट मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो शॉट लग नहीं पा रहा, वो जमीन पे आके गिर रहा है। अवाम आपसे उम्मीद लगाइए, 10-12 साल पहले जो आपकी एंकरिंग होती थी, क्या चौके छक्के लगाते थे, वो कब हम आपको देखेंगे चौका छक्का लगाते हुए? क्या आज ऐसे हालत मौजूद नहीं कि जो चौका छक्का लगाया जाए? क्या अभी भी कोई इंतजार है किसी चीज का? आपने खुद ही जवाब तो दे दिया कि आजकल के हालात कैसे, इसमें चौका छक्का लग भी सकता है कि नहीं। चलिए, बात यह है कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त काफ़ी आज़ादी थी, जमहूरियत थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन जो भी थी वो कमज़ोर थी और मीडिया काफ़ी आज़ाद था। वो दिन है और आज का दिन है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मीडिया की आज़ादी जो है वो उसके ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया गया। बहुत से नए कानून बनने शुरू हो गए। मुझे याद है कि मैं चैनल 24 में था और काफ़ी अरसे के लिए मैंने कुछ कह दिया, खान साहब को पसंद नहीं आया, उन्होंने चैनल ही बंद करा दी। काफ़ी बहर 3-4 महीने में बाहर बैठा रहा। अब फिर जाके कोई मुकमुका हुआ, फिर अदालतों में हमें घसीटना शुरू कर दिया एंड सो ऑन। तो ये जो घुटन हुई है ये खान साहब के ज़माने से है। आपको पता है खान साहब का तो मौका यही था, सारे जेल ही पा दो, सारे या कर दो, सारे वो कर दो, तो वही हुआ था। अच्छा, तो इसलिए उस वक्त चौके छक्के मारने का तो गुंजाइश ही कोई नहीं रही थी। और अगर मारने की कोशिश की तो खान साहब ने मेरे ऊपर केस भी कर दिया था और मेरा ख्याल है और भी कुछ केसेस हो गए थे। फिर चैनल बंद हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर चैनल ही बंद हो जाएगी तो चौके छक्के कितने मारोगे? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये PDM की गवर्नमेंट शमट आ गई, हम वापस आ गए। हमने कहा चलो जी हूँ शायद चौके छक्के मारने का वक्त आ जाए। मगर वो चौके छक्के मारने का जब वक्त आया तो आपने देखा क्या हुआ कि PTI को रोकने के लिए वो सारा मीडिया रुक गया। अब वो ये सिचुएशन ये है कि अब बहुत सख्त कानून आ चुके हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ चौके छक्के दुके लेने का बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो गया टू से एनीथिंग। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग हैं, एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कोशिश करते हैं चौका छक्का मारने की, मगर वो आपको नज़र नहीं आता चौका छक्का। वो चौका मारते हैं, गेंद उड़ा के मारते हैं, गेंद हवा में गायब हो जाता है या वो कहीं कैच आउट हो जाता है, जहाँ फील्डर नहीं भी था एकदम फील्डर आ जाता है और कैच आउट हो जाता है। तो बहुत कुछ हो रहा है जो हम बात भी नहीं कर सकते। तो अब एक ही है, या तो छोड़ के घर चले जाइए, चुप करके बह जाइए, या है कि लगे रहिए ठिक ठिक इक्के दुक्के कभी छोटा सा एक चौका मारता, फिर दौड़ गए, फिर आगे एक ठिक। तो यही गेम हो रही है सारी जगह पे। तो इसमें मेरा ख्याल है एंकर्स बेचारों की कोई गलती नहीं है। और आपने देखा अब
कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कितना कॉशियस और टिमिड होता है. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. मेरा तो अभी भी बड़ा दिल करता है कि चौके छक्के मारूं, मगर जब मारता हूं तो वो रास्ते भी रुक जाते हैं, आपको नज़र ही नहीं आते, तो आप कहते हैं चौका नहीं मार रहे आप. गेंद कहीं हवा में रह जाती है. मेरा ख्याल है मैं अभी आपको यहीं पे रोक दूं इससे पहले उससे पहले कि ये भी रुक जाए, ये भी रुक जाए. हाँ, ग्राउंड से बाहर आप शॉट्स मारना शुरू कर दें. एहसन साहब हैं, उन्होंने 2-3 सवाल जो पूछे आज के शो में आपको उनके जवाब मिल गए होंगे.